Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Bugün şol bir haramda öz başına ýende bir kitap ýazypdyr. On adam ýanky ömrüniň manysy diýip onun ömrüniň manysy bolmy? Sen ömrüňi ogurluk bilen, siyasy götberenlik bilen geçiren adamsın. Sen o kitabyň dogry ady bar, ogurlugyň manysy. Orrumsylygyň manysy. Düşündiňmi? Ondan sen beýdiýän işiň täze iş däl. Sen nenen harammaşam etdi ony. Harammaşam öz ýanky bir ruh namasyny okudan mırt mescidiň içine ýazdyran mırt. Mescid diýilen Allahyň öýü. O zatlary men bilmesem ya okumasam soramaga ýaltanmaryn. Ondan ýaşykdan eşitip berse bu zatlar. Bir täzelik däl berdi. Emma sen şol ýanky ýazan kitabyny, şo pokly kitabyny, sen bir araplar bilen gowa sen Saudi Arabistan bilen, Katar bilen, han şolaň mescidini okutjak bolup görsen şo kitabyny. Okap bilersiňmi? Pul töledip okudy bilmersiň. Düşnükmi? Milyonlarça dollar berip bilmersiň. Aslan miltiň hem bolmaz. Onda sen näme bir türkmenleri äsbiren akmy? Sen näme siziň bar aladaňyz ýurt başyna gelýäňizde esasy siýasata baş goşan adamlar ýa-da din islam dili bilen gelip ýören hemme o 7-nji blok owadan nepede saklap ýördiňiz. Ýa-da şol ýanky bir türmede özüni oňuran adam halkyň öňüne düşüp şo taýda şo boýun egmeýänleri öldürüp atyp ýördiňiz. Emma adamlar bilen gürleşmeli. Sen musulman çağası bolýan bolsaň, sen adamlar bilen düşünçmäň ýoluny gözle. Sen näme oýnamagy geldiňmi ýurt başyna haramda. Sen şo gelişiň da sen maniňam bolmaz, beýleki gepin gurrunam bolmaz. Bu siýasat jelepliň mara emeli bu etjek bolýan zadyň. Düşündiňmi? Ol bolýan zat däldir. Allah Taala aýatlary bilen Muhammed Peygamberiň hadislerinden başga mescidde okulyan zat ýok. Biziň bilişimizem, eşitişimizem kiçilikden şol. Beýanky sen eden oýunyň mara bol harammaşyn murvat eden oýuna meňzýär. Bir Süleyman Demirel geldi, aňyrda hol Türk mescidini sallara, Aşgabatda. Aşaňa hemmesi bular giyirip barýarlar, o taýda da ýanky şu namaza durmaly bolýan. Giren ýalag etdi de bizem dursaňa bäri ýaryna edir kapyň agyna dursa sen hem bar bolmak mümkin şo taýda. A görsak ýerine öwürlük gelýär. Bilemek sen gördüň görmediňmi? Ýöne şo taýda bolaýmaly sen hem. Geçenne çykyp barýaka araň ýyzy gelýärdinden. Ondan özü utanjyny ay köprek aragy içip barmaly o taýda okajak bolsaň diýip şeýtirip gitdi ol. Aragy içenler. Senin bidreler içip ýördüň aragy. O sen çekýäniň edýäniň gurrunum ýok meniň. Ýöne ahyry şo zatlar täzelik däl, siz äskereňläge. Siz adamlaň insan hakynan bilen zat, zorluk bilen okudýan sen, o taýda şu mescidde okyanlar. Olar ýüregi bilen ananýanlar öýdemek. Egerde ýüregi bilen ananyp ya bir behvid içine ol münafık. Eger de ýöne eger zorluk bilen, ýüregi bilen, kalby bilen inanman şonu okyan bolsa, elbetde oňa hiç nemelik ýok. Ýöne halky näme üçin haramlygy itekleýän? Sen özüň durşuň bilen, daş töwürüň bilen, tohum tiýijiň bilen haram sen. Düşündiňmi? Nesil neberäňlen haram sen. Haram çöregi ýidirdiň sen olara. Mescidde bir Hudaýa inanyp ýören adamlar öňüne düşen molla müftiýin näçe haram etjek bolýar? İmansyz haram, iman ýuwdan butparaz. Musulmanlary nirä itekleýär? O bokly kitaň kime berek? Hol kalhollarda bar ahyry bir kağız tapman tuvalede şonu ataýmasalar wagty geler şonu alak borda sen kitabyň. Näme bor? Milleti näme üçin dinledýän bu zatlary? Sen ogurluň sen bize öwretme.
O sen mara vallu gurrun gerek gel otayda. Adamlar sen nemedin nehile adamı katı biliyorlar. Sen haramda milli pidir. Düşündün mü? Sen kitabın olmaz, fikrin olmaz, manin olmaz, geleceğin olmaz senin. Düşündün mü? Halk ahir sulatları yenerim, geçerim. Sebebi halkın hakkı var. Народ имеет право. Салам, хурматлы ватандашлар, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодняшнюю передачу я хочу назвать «От старшего ишака младший ишак свое говно, навоз жрать учится». То есть то, что сделал в свое время Харам Баши, который управлял Туркменистаном, об этом говорить не будем, но он написал Рухнаму и заставил ее в мечетях, значит, и читать, и потом расписал, значит, стены мечети. Но мечеть — это дом Аллаха. И там, кроме аятов Аллаха и хадисов Мухаммед пророка, мир ему и благословение, так, там ничего читать нельзя. Поэтому вот то, что сейчас устраивает Харам Дак, и через своего сына, вот якобы они, вот да, вот они в мечетях, вот там давайте читать, заставляют религиозных людей в мечетях читать, и то и все мусульмане, которые из Туркменистана, должны все это слушать. Это великий грех. Это очень непорядочно. А потом, что это за название? Өмрмуманаты. Ты всю жизнь прожил политической педерастией. Ты жил ради того, чтобы заработать деньги. Ты всю жизнь понимал через деньги и власть, через тиранию. А что ты хочешь рассказать о своей жизни? Это не смысл жизни. Это смысл политической педерастии. Ты не навязывай народу это. А ну-ка возьми свою вот эту сраную книгу и попробуй прочитать. Ведь ты с саудовскими арабами, с Катаром, ты у них берешь деньги. Иди попробуй там прочитать. Будут ли читать там в мечетях? Что ты туркмен заставляешь это делать? Мы что теперь, самый конченый народ, что ли? Вы до чего довели людей? Вы что хотите сказать? Что туркмены уже все? Не мусульмане? Где это есть такое? Рядом в Центральной Азии где есть? На Кавказе где есть? На территории бывшего Советского Союза. Вы что устраиваете? Это политическая проституция уже доросла до того, чтобы вмешиваться в религиозные каноны? Вы что хотите сказать? Потому что так себя вел в свое время Харам Баши. А ты со своей книгой вот это вот, Смысл вот этой политической проституции, ты зачем нам ее навязываешь? Почему эти люди, теологи, эти муллы, муфтии, почему они должны здесь читать это? Почему они должны идти против собственного понимания? Зачем ты там нужен? Ты же понимаешь, что это даже не туалетный мусор завтра, как только тебя не будет. Или ты считаешь, что ты, потом твой сын будет писать, потом внук, и теперь туркмены что, веру сменят? Как вы себе понимаете это? Что вы хотите сделать с этой страной? Мало того, что вы сами грешники, конченые, харамы, понятно? А теперь вы еще хотите и этих муфтиев. Да, если они верят сердцем, так, и ради выгоды начинают это говорить, они мунапык, они харамы. Но те, которые вынуждены читать это, они к этому не имеют отношения. Ты сможешь сегодня, не только там в арабских государствах, так, даже в Турции, пойти и заставить читать свою книгу? Значит, у тебя силы хватает только на свою тиранию в своей стране. Попробуй, чтобы твою книгу прочитали в других государствах Центральной Азии. Попробуй. Можешь это сделать? Нет. Зачем ты заставляешь этих бедных работников в мечетях, это молла, муфти, зачем ты их толкаешь на грех?
Зачем ты заставляешь слушать бедных мусульман, которые приходят в мечеть, а они вынуждены слушать твою эту лабуду? Зачем ты их заставляешь? А? Почему ты их толкаешь на грех? Как говорят туркмен, джаханнамегден йолдош koydular. Ты сам собрался в ад. Ты предполагаешь, что ты можешь туда попасть. Ты допускаешь эту мысль. Так? И теперь хочешь, чтобы весь народ Туркменистана тоже стал харам и последовал за тобой. Такого не будет. Потому что никто чистым сердцем никогда не поверит в это. И в этом люди разбираются. Эй, ты предатель ислама, предавший истину, предавший Аллаха, харам. Куда ты толкаешь мусульман Туркменистана? Ты их толкаешь на идолопоклонство. Ничего, кроме аятов Аллаха и хадисов Мухаммеда, пророка, мир ему и благословение, ничего другого читать нельзя. Там можно только... Даже те, кто в мечети, если они между собой говорят о том, что нужно где-то договориться, даже по отношению к ним считается это недопустимым. Наоборот, про них говорят, чтобы у них не удалась сделка. Ты же вот именно тиран чистейшей воды. Ты теперь себя выставил, как будто ты больше всех знаешь, что ты самый умный. А на самом деле ты самый порочный, самый подлый воришка, клептократ, который создал диктатуру в стране. Теперь тебе мало власти, просто вот это вот среди населения. Теперь ты лезешь в религиозную власть. А почему? Потому что ты боишься. Потому что это опасная среда. Они живут верой, убеждениями, а у тебя против них слов нет. Ты хочешь навязать свою эту сраную книгу. Кому она нужна? А? В туалете ей место, вон в колхозах, там у кого нет вот это, на туалетную бумагу денег, там место твоей книги. Понятно? Смысл твоего воровства, твоей клептократии. Орромсалов манасы. Халкан хаквар. Народ имеет право.